صلوا سنة الدارين ركعتين جامع رحمكم الله. Inshallah, I apologize for the long rant. Alhamdulillah, we'll be going through in the reading of the Quran in the 11th juz towards the 12th juz. We'll be starting with Surah Hud, inshallah. For those that want to follow Allah, we can start from Surah Hud, inshallah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما من دابة في الأرض
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Seluruhnya dan tarawih ra'atain jami' rahimakumullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا صلاة تروي ركعتين جامعا رحمكم الله. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كان يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعا رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت علي بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Just a quick announcement, inshallah, before we start with our Ustad Amri. Inshallah ta'ala, just a reminder for announcements for Saturday and Sunday, inshallah. Saturday, we have our high school pre-iftar sessions at 6 o'clock, inshallah. So do bring your high schoolers.
we're going to be meeting at the auditorium on the side over here, and we'll have a more reflective space for us to enrich our experience in this Ramadan, inshallah. High schoolers on Saturday at 6 o'clock. And for young adults, 20s or 30s, after college, do let them know it's on Sunday, inshallah, at 6 o'clock. For that session, inshallah. And inshallah, it was requested from some of the Jama'ah to have a little bit more time with our Ustad, our Shaykhna, Amri, because he'll be leaving tomorrow, inshallah ta'ala. So please do benefit from him. This will be in the Indonesian language. Jangan nampak kaki ya, setengah aja. Naikin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Tahir Los Angeles, California, Amerika Serikat yang dimuliakan Allah. Kemudian kepada senior-senior kita yang hadir di sini, orang tua kita yang saya muliakan semuanya. Mohon maaf saya duduk di atas ya. Kemudian kepada ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang memang baru pertama berjumpa ataupun yang alhamdulillah sudah 5 malam kita bersama di sini. Alhamdulillah dalam program Safari Ramadan Ishminul Amerika ya, pertemuan kita insyaallah ini adalah the last night insyaallah taala. Setelah 5 malam ada di sini, insyaallah kami akan melanjutkan safari menuju ke San Francisco insyaallah. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita kembali dalam kebaikan dan berjumpa di sini tanpa kita duga, insyaallah tanpa kita duga di surga juga kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini saya ingin berpesan apa yang menurut saya ini adalah pesan yang penting saya sampaikan kepada kita di Amerika. Ya, penting untuk saya sampaikan kepada kita di Amerika sini. Ya. Apa itu? Saya ingin bicara tentang masalah konsep dunia dan juga rizki. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun." Sungguh kami telah menempatkan kalian wahai manusia di bumi ini, wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan telah kami jadikan pada bumi ini segala hal yang menghidupkan kalian. Ma'aish, semua kebutuhan hidup. Qalilan ma tashkurun, sungguh sedikit di antara kalian yang bersyukur, kata Allah. Jadi Allah lebih dulu menciptakan kita baru diciptakan penghidupan kita, atau lebih dulu diciptakan penghidupan kita baru diciptakan kita? Penghidupan kita dulu. Ya. Penghidupan kita lebih dulu dipersiapkan oleh Allah baru kemudian kita diciptakan. Ya.
telah ja'alna lakum fiha ma'ish. Kami jadikan bagi kalian semua yang menopang hidup kalian di bumi ini. Ya. Kami tempatkan kalian di sini dan kami jadikan di bumi ini penghidupan kalian. Ya. Sehingga Nabi katakan bahwa tidak akan meninggal satu nyawa sebelum dia menyelesaikan semua rizki yang diberikan kepadanya. Tidak akan meninggal satu nyawa sebelum dia menyelesaikan semua rizki diberikan kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Sebagaimana kita sampaikan 2 malam yang lalu, diciptakan hambanya untuk dikasihani, untuk dirahmati, tidak untuk diazab. Begitu juga Allah sediakan rizki kepadanya dimanapun dia berada. Tidak akan meninggal satu orang itu sebelum dia menyelesaikan, mendapatkan rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau demikian rizki itu apa Ustaz? Kata para ulama ahlu sunnah bahwa yang dikatakan dengan rizki adalah kullu ma yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, itu rizki. Ya, rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, apa saja itu rizki. Itu teorinya rizki itu. Jadi dia tidak berupa uang saja, dia berupa harta saja, tidak. Kita punya keluarga, manfaat nggak keluarga bagi kita? Oh sangat, itu rizki kita. Kita punya anak kita, itu adalah rizki kita, bermanfaat bagi kita, jadi rizki kita. Ya. Makanya orang bilang bahwa banyak anak banyak rizki. Tapi Ustaz, saya lihat orang banyak anak itu miskin. Siapa bilang? Anak itu sendiri sudah rizki. Jadi nggak perlu duit untuk cari rizki bagi dia. Ya, jangan ukur bahwa banyak anak sedikit uangnya kurang rizki. Siapa bilang? Anaknya sendiri itu rizki bagi dia. Bapak yang punya banyak duit, satu orang anak, sedikit rizki anak, banyak rizki duit. Ya, jadi orang bilang bahwa banyak anak banyak rezeki is right, betul memang. Karena anak itu sendiri rizki, nothing to do with fulus, with money. Ya, itu sendiri sudah rizki, bermanfaat. Kalau itu bermanfaat bagi kita, kita punya jabatan adalah rizki kita. Kemudian jasad kita yang sehat bermanfaat bagi kita, rizki kita. Kemudian kita punya ilmu, rizki kita punya skill, rizki kita punya pengaruh pada orang lain yang bermanfaat bagi kita dalam hidup, itu rizki kita. Segala yang bermanfaat bagi kita itu rizki. Lalu next question is, apakah rizki itu semuanya halal? Diberikan untuk manusia? Adakah rizki itu yang haram? Seorang pencuri yang mencuri, berhasil dia mencuri, apakah dia itu rizki dia? Dia berhasil merampok gitu ya. Digasaknya satu mobil Avanza yang tidak ada di sini. Kayaknya nggak ada di sini sih. Ya Allah, boleh juga nggak ada di. Sayangnya orang Los Angeles nggak bisa merasakan enaknya naik mobil Avanza ya. Ya, digasaknya mobil Avanza misalkan. Apakah rizki dia? Ibu-ibu, rizki dia? Ya. Bermanfaat gak bagi dia tuh mobil itu? Ya udah, rizki dia. Ya, rizki dia. Ya, rizki dia. Oh, kalau itu, kalau sudah rizki, boleh dong Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Rizki itu diberikan untuk siapa? Untuk orang kafir diberikan juga. Maaf cakap, saya pergi dibawa kemarin di Hollywood Street. Saya melihat dari dekat Hollywood Street, ya. Apa-apa yang haram di situ terlihat. Ya, walaupun tidak dibuka pintunya. Ya, ada apa di situ tertulis itu. Ya, wow, ya. Begitu yang nggak terbayangkan di tempat kita ada di sini. Dia dapat duit malamnya dari itu. Itukah apakah rezeki dia? Bermanfaat nggak duit itu bagi dia? Ya, rezeki itu diberikan untuk orang kafir, diberikan untuk orang muslim. Orang beriman yang nggak beriman diberikan, adil diberikan semua. Cuma bedanya orang mukmin, bedanya apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang mukmin, makan yang di bumi ini yang halal lagi baik.
Itu yang menjadikan kita different dengan orang kufar itu. Ya, kalau orang kufar, dia yang nggak beriman kepada Allah, semua yang bisa bermanfaat, yang bisa diambil untung, ambillah semuanya. Mau dengan pakai baju, nggak pakai baju, terserah. Nggak ada urusan. Nothing to do itu dengan semua itu. Tapi orang mukmin nggak bisa. Rizki saya hanya yang halal. Bukan cuma halal saja, ada plus baik lagi. Nah, jadi yang untuk kita konsumsi, bahkan yang kita pakai, itu harus yang halal plus baik. Apa maksud halal plus baik? Halal artinya adalah yang tidak objeknya itu benar, baik, dibenarkan dalam Islam. Bukan bekerja jualan babi, bukan bekerja jualan whisky, bukan bekerja di tempat judi. Itu ada dapat untung juga di situ, rizki. Tapi rizki objeknya haram. Berarti tidak jadi halal. Kemudian objeknya halal, tapi caranya haram. Ada juga gitu. Ya, jualan apa? Ya, jualan burger gitu ya. Jualan burger, tetapi nipu, ya. Nipu orang. Dia objeknya baik, tapi caranya salah. Nggak akan jadi halal juga. Nggak akan jadi halal. Harus yang halal. Kita hasil rizki itu Allah akan tanya, min aina tasaba wa fima anfaqa. Bagi kita orang mukmin, Nabi mengajarkan kita, Allah akan tanya kepada kita, min aina tasaba, dari mana dihasilkan, wa fima anfaqa, kemana akan dibelanjakan, kemana ditransfer, kemana dihabiskan. Itu akan ditanyakan oleh Allah. Ini konsep ini nggak ada pada orang yang nggak beriman. Ya. Nggak ada sama orang yang nggak beriman, nggak beriman, terserah dia. Penting rizki, ya rizki, halal haram nggak berbeda sama dia. Kita orang mukmin yang halal saja. Nah, disinilah tantangan kita dan inilah ujian kita selaku orang mukmin. Inilah beda saya dengan Anda. Saya yang haram-haram saya tidak bisa. Jadi seseorang itu tidak diukur dengan berapa kaya dia, berapa banyak daripada kapital yang dia miliki. Tetapi bagaimana engkau mendapatkannya? Dari mana engkau mendapatkannya? Makanya dalam hadis tadi sore saya sampaikan bahwa Nabi bersabda, hadis yang sahih, ad-dunya hilwatun khadiratun. Dunia ini manis kata Nabi, dan juga menyejukkan untuk dipandang kata. Wallahu mustakhlifakum fiha. Tapi Allah hanya memberikan kepadamu amanah sementara, dititipkan padamu sementara, fayanzuru kaifa nadhirun kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat bagaimana engkau berbuat. Bagaimananya itu yang dilihat. Oh, kalau melihat bahwa dunia indah, luar biasa, enak, nyaman, saya dapat banyak, enggak, bukan itu. Bagaimananya, how? Bukankah how ini sangat saintifik pertanyaannya? Ya kan? Saintifik sekali pertanyaan. Ilmu itu kan mempertanyakan how, bagaimana ini kita buat. Kan how itu kan pertanyaan saintifik. Maka Nabi katakan Allah itu akan menanyakan padamu bagaimana engkau mendapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang harus kita makan, kita konsumsi, kita miliki itu adalah yang halal plus baik. Plus baik, apa arti baik itu? Kadang halal bagi saya dapatkan, tapi tidak baik bagi saya. Ada. Cakap misalkan bapak-bapak yang sudah tua, ada penyakit gula. Bapak makan yang manis-manis halal nggak? Baik tidak? Tidak baik. Nah, tidak baik. Kadang orang memiliki sesuatu bagus dia miliki, tapi kalau kita miliki tidak baik bagi kita. Baik bagi dia, tapi nggak baik bagi saya. Tapi itu halal loh. Halal bagi dia. Nah gitu. Bayangkan itu. Islam mengajarkan nilai lain, nilai tambah. Itulah membuat kita istimewa, membuat kita lebih daripada orang biasa. Oh, mereka bisa make money dengan buka tempat judi, kaya besar di orang nomor satu. Bagi kita kecil itu, cuma begitu doang. Ya, coba kamu dengan cara yang halal, sanggup nggak create money atau make money dengan cara yang halal? Di situ tantangannya. Kita mukmin seperti itu. Ada kriteria yang disampaikan oleh Allah yang harus kita jaga, yang harus kita lihat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Kahfi, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak dan keturunan kita. Zinatul hayatid dunya, itu perhiasan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Maksud perhiasan apa? Yang kita tahu setiap perhiasan adalah polesan sementara dipakai di atas sesuatu. Aslinya nggak begitu. Maaf cakap, ibu-ibu pakai makeup, kemudian pakai baju, ada hiasannya. Maaf, itu adalah perhiasan. Aslinya ibu bukan begitu. Kalau dibuka, maaf cakap, ternyata pas hapus mukanya, ternyata begitu ya. Terkejut suaminya pas pulang ya. Tetapi itu perhiasan bagus, wanita itu diciptakan suka perhiasan itu, boleh silakan perhiasan itu. Dunia memang begitu, perhiasan dia, polesan di atas. Maka kehidupan dunia yang kita lihat, di Los Angeles ini tuh sangat indah sekali, itu perhiasan aja sementara di atas kota Los Angeles ini. Ya. Apa yang kita dapatkan bahwa rumah, harta kita sementara ini itu hiasan aja sementara. Yang lain, wallahu alam masa depan apa yang akan terjadi, wallahu alam, boleh jadi harta yang disita sama negara. Gara-gara apa? Kita nggak punya keturunan, ataupun nggak sempat membuat will, nggak sempat membuat trust, akhirnya disita semua sama negara, apapun nggak ada akhirnya. Maaf cakap, misalkan kita katakan hilang dengan begitunya. Makanya Allah sampaikan bahwa harta zina hiasan dunia ini, kehidupan dunia ini adalah seperti hujan yang turun menumbuhkan tanaman, tiba-tiba kering, tiba-tiba. Bisa saja begitu. Zinatul hayatid dunia. Maka yang penting apa kata Allah? Fal al-baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbik. Maka amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Banyak kontradiktif Ustaz antara kehidupan dunia yang indah itu dengan amal soleh. No, tidak. Tapi Allah yang katakan bahwa dari apa yang telah diberikan daripada kemudahan dunia, harta dan yang lain, ilmu, skill, apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan untuk amal soleh yang kekal itu? Sanggup nggak kita mengconvert dari harta yang kita miliki itu menjadi amal soleh kita di dunia ini? Sanggup nggak? Atau kita gagal mengconvert itu? Convertkan dia menjadi amal soleh sehingga dia kekal. Amal soleh itu amal yang dilakukan karena Allah, ada ikhlasnya di dalam, mengharapkan ganjaran hari akhirat. Nah gitu. Khairun 'inda rabbika. Nah, yang demikian itu di sisi Allah yang terbaik. Sekedar memiliki itu belum apa-apa. Sekedar mendapatkan saja kemudian menikmatinya, kalau nggak mampu di-convert jadi amal soleh, maka itu tidak akan ada nilai di sisi Allah. Jadi kita punya banyak, punya ini, punya itu belum bernilai di sisi Allah loh. Sanggup convert itu kita sedekahkan, kita infakkan untuk dakwah di jalan Allah, ya. Kemudian untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak kita, yang lebih baik bagi mereka, bermanfaat lebih baik bagi mereka, jauh daripada yang haram dalam hidupnya, ya. Kita bantu agama Allah baik di sini ataupun di kampung kita, orang miskin kita bantu dengan kemudahan yang ada. Itu sedang mengconvert loh. Makanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bertanya, ada kambing atau kibas yang sudah ada yang memberikan kibas kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menyuruhkan untuk sedekahkan kepada orang miskin, ya. Lalu Sayyidah Aisyah, beliau sedekahkan semuanya kepada orang miskin kibas itu, kecuali paha depan bagian kanan. Jadi paha depan kambing itu bagian kanan disimpan untuk Nabi, dimasak untuk Nabi, karena Nabi paling suka makan paha depan paling yang sebelah kanan itu, ya. Empuk dagingnya, enak, ya. Itu yang disisakan untuk Nabi. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidah Aisyah, kemana sudah daging itu? Ya Rasulullah, sudah aku sedekahkan. Baqiyat yang tinggal adalah katifaha, yaitu paha depan bagian kanan, itu yang tinggal. Kata Nabi, semuanya tinggal kecuali paha kanan itu yang tidak tinggal.
Sayyidah Aisyah bilang apa? Sudah aku sedekahkan semuanya, yang tinggal paha kanan. Kata Nabi, semua yang kau sedekahkan itu yang tinggal, yang gak tinggal cuma yang paha kanan. Paham? Ya? Nabi balikkan cara berpikir. Justru yang kita berikan dalam sedekah itu investasi kita yang abadi di nantinya. Justru yang kita konsumsi itu yang gak tinggal di hari akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah baqiyatus shalihat dalam ayat. Khairun, lebih baik di sisi Allah, dan inda rabbika khairun wa khairu amalan, dan harapan yang paling baik sama kita. Kita still have hope, has hope kalau seandainya apa? Kita mampu untuk mentransfer itu menjadi kebaikan dalam hidup. Oh, tiba-tiba habis, alhamdulillah ada harapan, itu sudah saya sedekahkan dulu, banyak saya infakkan dulu. Itu jadi harapan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Maka dari sini ya, di mana saja kita tinggal, kita junjung hukum Allah ya. Dan hukum Allah. Saya banyak mendapatkan curhatan ya. Alhamdulillah di sini saya tidak banyak dapat curhatan. Alhamdulillah saya bersyukur bisa tidur nyenyak ya. Ya, di tempat lain saya dapat curhatan. Dapat ini mau konsultasi silahkan, terbuka bagi saya ya. Di sini alhamdulillah bisa tidur nyenyak saya, bisa jalan-jalan ya. Nah, jadi banyak yang mengeluh kesusahan hidup di sini. Di Amerika. Bukan di LA, Pak. Hah? Bukan di LA. Oh, bukan di LA ya. Bukan di LA, betul. Di tempat lain ya. Ya. Jadi banyak yang mengeluh ya. Ya, dia dari satu sisi agamanya dia jaga, di satu sisi masalah dunianya, ya, nggak connect gitu. Beda dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia mudah Ustaz, di sini susah. Saya katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Indonesia juga ada tantangannya. Di Indonesia untuk kehidupan dunia, untuk dunia kita sulit, tapi mungkin jalankan agama mudah. Di sini mudah kadang untuk dunianya, dalam tanda kutip ya, mudah kadang untuk dunianya, sulit untuk menjalankan agama. Semuanya ada tantangannya. Jadi dengan ada kemudahan ini, jangan ambil excuse itu. Jangan jadikan excuse itu. Kalau nggak balik ke Indonesia, kalau ingin menjaga agama, nggak sanggup untuk menjalankan agama, bersabar dalam menjalankan agama ini, pulang ke Indonesia. Jaga agama itu lebih baik loh. Kalau seandainya menggadaikan agama demi dunia, udah bersabarlah dengan sedikit harta di sana. Tapi kita bisa sholat dengan khusyuk, silaturahim dengan baik, kita lebih dekat dengan Allah. Go back. Itu saya jawabnya di sana, bukan di sini. Jangan marah-marah Ibu. Saya jawabnya di sana. Di mana, Pak? Ya, adalah pokoknya. LHS. Ya, ini untuk di sana gitu, bukan di sini. Nah, begitu. Ya, ambil itu. Ya, kemudahan Allah berikan. Kemudahan di sini, ada kesulitan di sana. Ya, sisi itu kita pertimbangkan yang baik bagi kita yang mana. Ya, itu yang sehingga menjadi baqiyatus shalihat bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, nah ini adalah sedikit perenungan daripada saya. Ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Ya. Ada 7 menit lagi. Ya. Baik, masalah lain juga boleh, nggak ada masalah. Kita mungkin besok tidak jumpa lagi. Ada suatu hal yang perlu ditanyakan pribadi juga boleh, ya. Tapi kalau masalah pribadi, cara tanyanya, Ustadz ada kawan saya, gitu. Itu cara tanyanya. Ya, ya silakan. Assalamualaikum. Hari ini saya dapat rezeki tapi itu yang saya mau tanyakan. Ketemu dompet. Betul, dompet itu ada isinya. Oh. Tapi nggak punya identitas, nggak punya KTP apa segala. Iya, baik. Cuma apakah itu saya bisa pakai apa saya sedekahkan saja kepada Kasih saya. Banyak yang mau bantu itu. karena saya mau banyak yang bisa ada kemudian bingung itu kan saya simpannya dulu. Baik ya. Ya, saya tidak tahu kalau ada barang yang hilang di sini, lost mall itu bagaimana supaya penanganannya. Kalau seandainya Siti ada penanganan tentang hal itu sehingga orang tahu di mana dia akan ambil, lakukan itu. Jangan bawa pulang ke rumah kita. Lakukan itu.
Ya, berikan kepada mekanisme di suatu tempat, Siti, bagaimana kalau ada yang lost phone itu, bagaimana? Kemana akan diberikan? Setiap negara itu ada mekanismenya, kecuali di Indonesia yang nggak ada mekanismenya. Di sini ada ahli hukum kita, gimana Pak Jensen ya? Nggak ada. Ada lost phone juga di sini, bawa ke kantor polisi nanti pasti akan jumpa di sana, ada nggak? Polisi. Kembalikan ke polisi. Kembalikan ke kantor polisi ya, kembalikan ke kantor polisi. Ya, berikan ke kantor polisi, di situ akan. Jangan bawa pulang kepada kita kalau memang ada mekanisme ini. Tapi ada lost pound. tapi kan nggak ada yang dikitas Ya. kan, belum kan? Sedangkan di dalam fikih Islam, kalau ditanya fikih Islam, ada istilahnya namanya luqata. Luqata itu barang temuan, ya. Barang temuan. Kalau kita dapatkan satu barang tercecer punya orang, kita bisa memilih antara dua. Kita biarkan di situ karena kita tidak sanggup untuk menunaikan haknya, atau kita ambil kalau kita sanggup menunaikan haknya. Dan itu nggak bisa kita ambil jadi milik kita. Dia kalau kita ambil, kita umumkan, secara fikihnya kita umumkan kepada banyak orang bahwa ditemukan dengan ciri-ciri ini ada sama saya selama setahun. Umumkan, declare, masukkan surat kabar kalau sekarang di share bahwa ditemukan di areal ini, ciri-cirinya ini, dompetnya selama setahun. Kalau setahun ternyata sudah diumumkan tidak ada yang datang juga, maka itu bisa dimanfaatkan untuk maslahat umat Islam, maslahat orang banyak, bukan maslahat pribadi. Tapi kita akan menjadi domin, bahasa Arabnya domin itu kita menjadi asuransinya. Sometime kalau dia balik ternyata betul orangnya, kita akan kembalikan. Itu dalam Islam loh hukumnya. Setelah setahun kita umumkan nggak ada yang datang, oke kita pakai untuk bangun masjid atau apa, pakai untuk buat kebutuhan orang banyak gitu. Tapi kita jadi domin, jadi penjaminnya. Sometimes betul-betul dia yang punya datang setelah 2 tahun. Aduh, udah saya pakai itu ini, saya balikin lagi uangnya. Begitu amanahnya hukum fikih Islam terhadap harta orang lain. Jadi makanya kalau ada mekanisme begitu, serahkan pada polisi orang saya. Bahkan kalau dulu para salafus saleh mengatakan ada barang yang jatuh di situ sampai nggak ada yang lewat di situ. Karena apa? Ada barang yang jatuh nggak berani tanggung jawab barang itu. Jadi nggak ada yang lewat di situ. Bukan rezeki Pak ya? Ya. Masalahnya nggak ada yang ditas. Ya, baik. Tapi nggak ada ditasnya. Ya masa nggak ada yang Ya, ditas? silakan Ibu. Ya. Waduh. Gimana Ibu? Ke mic Ya. Pakai mic. Oh ya, baik. Ya, baik. Ya, baik. Oh, tadi sore. Ya, betul. Tadi sore ada saya sebutkan sedikit masalah harta warisan ya. Ternyata yang dengar Ibu dengan beberapa orang, ternyata Ibu nggak ada sebutkan istri jadi memendam sesuatu ya. I'm sorry ya. Ya. Jadi harta warisan itu di dalam Islam itu sudah jelas siapa yang mendapatkannya kalau orang itu masih hidup. Ya, kalau istrinya masih hidup, seorang suami meninggal, istri masih hidup, istrinya bisa dapat, ibunya bisa dapat, ayahnya bisa dapat, anaknya bisa dapat. Ya, nah tapi kalau istri nggak dapat, kenapa Ustaz? Istrinya duluan meninggal daripada dia. Kenapa? Yang kasus saya sebutkan tadi, istrinya kebetulan lebih duluan meninggal, jadi nggak masuk ibu di dalamnya. Ya. Case-nya ini beda. Oke, silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tadi yang OB bilang dia menemukan jumlah uang. Seandainya kita menemukan uang di jalan tidak ada identitasnya, uang itu kita kesedekahkan ke misalnya ke masjid, itu gimana Ustaz? Kita harus pakai mekanisme dulu setahun itu. Ya tapi kan kalau misalnya kita ada identitasnya, Ya. kalau misalnya uang cuma begitu aja, tetap Ya, sebenarnya itu kan nothing to do kita dengan duit di jalan itu. Pada dasarnya, itu nggak ada urusan kita. Duit di jalan itu nggak ada urusan kita. Ya, kita nggak ada urusan dengan itu, bukan punya kita, nggak mau kita bermasalah dengan itu. Sebenarnya itu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, sayang loh besar duitnya ini. Kalau dia tahu di mana nih, gimana caranya, mekanisme itu dijalankan. Ya.
Kalau emang polisi bisa kasih ke tempat ke polisian, mudah-mudahan dia mendapatkan yang mencari di sekitar sini. Nah, gitu. Kalau kita nggak mau tanggung jawab itu, kita biarkan di situ, kita nggak bersalah. Kita nggak bersalah. Kita nggak bersalah. Cuma kalau dapat $5 Ustaz, uangnya cuma kecil gitu ya. Ya udah $5 lost phone aja itu seminggu nggak ada yang ambil, masuk terus dalam beli air lah rame-rame gitu ya, itu nggak ada masalah ya dalam jumlah yang kecil ya. Begitu. Pengalaman Waalaikumsalam. pengalaman di Masjidil Haram yang tawaf Pak, Iya. kadang-kadang ada sendal, ada dompet, ya itu sama juga itu Pak. Iya, sama juga. Pada dasarnya apa yang dapat di tempat umum kita nggak ada urusan dengan itu. Kalau kita ingin berurusan dengan itu berarti ambil pakai mekanisme ya, kasih ke polisi atau tahu orangnya ada yang tahu saya tahu ini punya saudara saya, oke ambil, kembalikan padanya. Kalau kita tidak tahu, no, taruh kita nggak tahu, nggak ada urusan. Ada yang lain? Ya. Bagaimana Pak kalau misalkan kita bekerja yang misalkan kerja di market misalkan atau di restoran atau di hotel, sedangkan revenue-nya misalkan ada barang 30-40% dari hasil penjualan yang haram, contohnya apa ya? Alcoholic beverages. Itu bagaimana Pak kita gajinya itu? Kita kerja misalkan orang yang info langsung dan tidak langsung. Ya. Gimana Pak? Ya, kita bekerja di satu tempat, ada masukan laba kita dari yang halal, artinya dari orang sewa, ada pemasukan dari yang haram. Jadi mukhtalat, jadi hartanya itu revenue-nya itu adalah bercampur. Gimana itu, Ustaz? Dan ini berada kita di negara minoritas, di negara Amerika gitu ya. Gimana Ustaz? Para ulama mengatakan kalau gaji dari sesuatu yang bercampur dan kita tahu di situ ada yang halal, maka itu diperbolehkan. Uang negara kita gaji PNS itu apakah semuanya dari pemasukan yang ini? Ada nggak yang bayar pajak dari produk-produk yang menurut agama kita tidak halal? Itu di negara kita loh. Ada ya. Nah, lalu gaji yang digajikan kita itu dari mana? Ya, kita juga nggak tahu, udah bercampur di situ ya. Apalagi kita di negara non muslim. Tetapi bukan berarti bahwa begitulah sudah oke. Kalau kita punya tempat di mana yang kita dapatkan bahwa yang halal itu lebih pasti daripada yang syubhat, maka jelas orang muslim merekomendasikan untuk cari pekerjaan seperti itu. Ya, cari pekerjaan di tempat yang seperti itu. Kalau ada yang mukhtalat yang bercampur itu, anggap pekerjaan sementara, next saya akan cari yang lebih banyak, yang jelas-jelas halalnya lah. Jangan ada yang seperti itu. Itu harus menjadi selalu cita-cita seorang muslim dalam dia mencari rezeki yang baik baginya. Meskipun udah nyaman gitu kan. Oh, nyaman itu nggak bisa. Gimana kita bisa nyaman sedangkan itu ada itu? Nggak mungkin nyaman dong. Iya. Nggak nyaman. Ya. Justru masalahnya kenapa merasa nyaman gitu ya? Itu dia. Ya. Baik. Silakan, bagus. Pertanyaan bagus ya. Yang lain ada? Ya. Menanya lagi puasa Ramadan begini, katanya waktu lunch ini ya, siang hari kita harus beli makanan temen, karena temen kan non muslim dan dia kan harus makan. Itu apakah mengurangin pahala kita atau enggak? Ya, kita memangnya tugas kita di kantor untuk beli makan. Atau apa itu? Ya kita lagi kerja di luar. Ya, kita lagi kerja di luar, ada kawan kita non muslim mau makan siang, jadi kita belikan makan itunya. Nah, beli makan ini karena kita sebagai petugas beli makan atau memang hanya ingin berbuat baik saja? Ingin berbuat baik aja. Oke, ya. Nah, itu saya katakan bukan tugas ya. Ya, kalau tugas kita setiap hari memang kita itu ditugaskan untuk membeli makan, itu lain cerita. Tapi kalau ingin berbuat kebaikan itu di bulan Ramadan, kita harus kasih tahu bahwa fasting, ya, jadi saya nggak makan, sorry, untuk selama sebulan saya mungkin tidak bersama dalam lunch, saya tugas yang lain, nah, gitu. Kita kasih tahu
Ya, jadi kita nggak berbuat kebaikan itu di bulan Ramadan, kita buat kebaikan yang lain aja. Nah, gitu. Saya akan belikan bagi kamu dinner yang sedap. Kita buka puasa bersama. Nah, itu jadi tukar, tetap beli tapi tukar. Kalau lagi puasa sunnah, Kenapa? kalau lagi puasa sunnah, enggak. Kalau dia yang ngajak makan kita gimana? Kita Iya, nggak apa-apa. Aja makan, lihat dia makan. Kamu nggak perlu bayar saya. Saya ingin menemanimu saja. Ya. Kita nggak ada makan. Batalin nggak boleh. Nggak usah dibatalin. Ya. Karena kan puasa sunnah. Oh, nggak apa-apa. Nah, terus dilanjutkan terus. Yang penting membersamai dia. Baik, makasih Pak. Nah, lebih banyak pahalanya insya Allah. Amin. Kena godaan ya. Oke? Ya. Kalau mau tanya, kalau untuk puasa untuk seorang buruh kasar, istilahnya bisa tukang beca, kuli bangunan, dia kan berat puasa. Betul. Itu hukumnya bagaimana Pak? Sedangkan dia harus menghidupi keluarganya. Kalau seandainya memang orang yang berpuasa itu hasil pekerjaan hari-hari dia bergantung kepada hasil yang dia bawa dari pekerjaan setiap hari, dan pekerjaannya menjadikan dia tidak sanggup berpuasa, maka kata para ulama dia termasuk yutiqunahu, orang yang tidak sanggup berpuasa, boleh dia membayar fidyah. Boleh membayar fidyah. Maka lihat nanti fidyah dengan ini mana lebih besar. Mungkin jumlah fidyah dengan hasilnya juga sama pula. Ya. Nah, gitu ya. Itu in case. Begitu juga kita in case punya pekerjaan yang berat tiba-tiba. Hari kita pekerjaan berat, tugas kita berat gitu ya. Kalau puasa kita nggak sanggup, ya udah kita hari itu kita qadha di waktu yang lain, karena kasus kerja kita kali ini hari ini khususnya berat. Tapi puasa dulu, ternyata ketika nggak sanggup lagi berbuka, nanti di qadha di waktu yang lain. Boleh, nggak dianggap berdosa. Insyaallah. Ya, in case gitu. Nah itu fidyah juga. Itu nggak ada bayar fidyah. Kayak tadi yang buruh kasar itu kan penghasilannya kecil, bayar fidyahnya kayak seperti Pak, penghasilannya nggak. Penghasilannya kecil. Kalau memang dia nggak sanggup juga membayar fidyah karena penghasilan kecil, kemudian kerjanya adalah banting tulang dia nggak bayar fidyah. Itulah konsep dalam Islam. Dia bisa mengacu ke Baitul Mal, tapi nggak ada di bank kita ya. Dalam Islam itu dia pergi ke bank Islam, bank Baitul Mal. Kasus saya begini, saya harus bayar fidyah. Nah, Baitul Mal akan memberikan kepada dia cek, kamu bayar fidyah ke sana. Itu dalam nizam Islam, sistem Islam ya. Fakir miskin memang ada. Sebenarnya fakir miskin dalam Islam juga diberikan hadul adna. Hadul adna itu adalah minimum untuk dia hidup secara nyaman. Fakir miskin kebutuhannya itu ada di dalam negara Islam, sistem negara Islam. Nah, itu persis seperti di Amerika sini juga. Jadi dia nggak mungkin dia nggak punya apa-apa di bawah tuan istri, ada. Ya, itu di dalam Islam. Tapi kalau nggak sanggup juga, ya udah, berarti dia berarti yang diberikan. Jadi Pak Wawan yang jaga dia untuk kasih zakat atau kasih fidyah. Karena ada kejadian masa Nabi dulu, ya disuruh dan Nabi berikan kepada dia harta untuk bayar fidyah. Ternyata di kampung dia pula sendiri yang miskin. Akhirnya dia makan fidyahnya sendiri. Ada kejadiannya masa Nabi itu. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah dengan segala hukumnya. Sebenarnya sangat adil hukum dalam Islam. Ada yang lain Ibu? Udah, nggak ada lagi ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf selama berada di sini for something improper mungkin daripada saya ya. Baik dalam muamalah di sini, dalam bicara, dalam adab dengan Bapak Ibu di sini, saya mohon maaf atas segala kelancangan dan ketidakpantasan saya di sini mungkin selama di sini. Saya mohon maaf dan minta doa mudah-mudahan perjalanan kami sampai ke Vancouver nantinya berhari-hari di sana dan balik pulang ke Aceh dimudahkan oleh Allah. Amin. Sudah dimaafkan ibu-ibu? Sudah? Berarti banyak yang nggak proper dengan. Ya, bagi yang ingin untuk menonton atau melihat video-video saya itu ada di Amri Fatmi Official. Saya punya channel YouTube yang banyak video, mungkin boleh menghiasi hari-hari sambil masak, sambil nyetir waktu ini. Boleh Amri Fatmi Official ada, begitu juga di IG saya juga ada Ustaz Amri Fatmi. Ya, juga Facebook Tengku Amri Fatmi.
Ya, lupa like and share. Jangan lupa like and share. Subscribe. Ya, pokoknya ditonton aja kalau ada manfaat silakan. Ya. Baik, sekian terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nari ajma'in. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma ij'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mardudin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu sama yang dari masjid sekalian yang dari masjid sekalian. صلوا سنة وتر ركعتين جامع رحمكم الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنن الوتر ركعة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم معتدين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم
احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم ولا يرد بأسك عن القوم الظالمين اللهم ارزق لنا في صلاة قبل الممات اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير وارزق لنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتطهرين واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم
تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وإن صوم غد عن أداء فضل شهر رمضان هذه سنة لله تعالى. I make the intention to fast tomorrow for Ramadan this month, this year lillahi ta'ala for the sake of Allah and Allah accepts. Terakhir saya mohon maaf tadi tidak menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan kepada kami servis makan dan minum. Saya doakan setiap lukmah, setiap yang saya suap di sini, setiap teguk air yang saya minum yang diberikan oleh ibu dan bapak akan berbuah pahala berlipat ganda. Amanah wasmi mansafana. Allah beri makan orang yang telah beri makan kepada kami dan berikan minum kepada mereka di dalam surga Jannatul Ma'in. Amin. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah 5 hari Ustaz di sini, Ustaz akan melanjutkan perjalanannya ke San Francisco besok pagi. Semoga apa-apa yang telah diberikan Ustaz itu pengetahuan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ada bingkisan dari ibu dan bapak yang insyaallah nanti akan diserahkan oleh saya keluarga dan ibu saya. Bayani. Mulai nyanyi dulu lah. Kalau kalian ngakuin udah. Itu dari jamaah atau dan juga kita ada sedikit cenderamata dari Masjid At-Tahir diserahkan oleh Bapak. Silakan. Takbir, 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 Allahu Akbar. Kami dari Masjid At-Tahir, jamaah Masjid At-Tahir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz atas segala bimbingan, ilmu, tausiah dan pengetahuan yang diberikan kepada kami. Semoga menjadi manfaat dan menjadi amal yang terus berlanjut. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.